Which of the following is not related to principles of growth and development? Principle of classification. Scope of child psychology is study the characteristics of infancy stage only. Study the characteristics of conception period only. Study the characteristics of childhood only. Study the characteristics from conception to adolescence. The social learning theory proposed by Miller and Dollar said that people learn by watching what others do. Human thought process are central to understanding personality, both 1 and 2. Which of the following is a principle of development? It is discontinuous process. All process of developments are not interconnected. It does not proceed at the same pace for all. Development is always linear. Naresh and Mukesh are in the same age group. They show differences in social and mental development. It is due to which of the following? Principle of modifiability, principle of definite and predictable pattern, principle of individuality, principle of uniform pattern. Principle of individuality. Which are the following principles is not giving importance to the related factors in the environment of the child development? Principle of uniformity of pattern, principle of social cognition, principle of continuity, principle of interrelation. Social cognition. Just look at the questions. Answer is, look at the answers. Understanding the principles of development of the child helps a teacher in effectively catering to the different learning styles of learners, identifying the social status of the learners, identifying the economic background of the learners, rationalizing why the learners ought to be taught. What is the answer for this? Effectively catering to the different learning styles of the learners. Okay, next. Scope of study of child development is study of different stages of child development, study of effects of environment on the child development, study of individual differences. What is the answer? All of the above. Which of the answer? All of the above. Which of the following is an internal factor of child development? Intelligence, physical ability, heredity factor, all of this. ఇది ఆల్రెడీ నేను స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాను. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అడుగుతారు. వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్? జస్ట్ లుక్ త్రూ ద క్లాస్. ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ I have told already factors affecting on the child development. What is the answer for this? Internal factor of child development. Heredity factor, intelligence, physical ability. ఇక్కడ concentrate physical ability, not ఫిజికల్గా అంటే మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఫిజికల్ ఎబిలిటీ, grasp the difference. Which of the following is a true statement corresponding to the cephalocaudal principle of child development? చెప్పండి ఇది. cephalocaudal, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ ఈ టర్మ్ని గుర్తుంచుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది. హెడ్ టు టో అనమాట. హెడ్ టు టో డెవలప్మెంట్ని cephalocaudal సీక్వెన్స్ అని అంటారు. Okay, so what is the answer for this? Answer for this is first option. On the basis of the child psychology, which statement is appropriate? All the children are homogeneous. Some children are homogeneous. Some children are unique. Every child is unique. Which one of the answer for this? You can easily find out this. Every child is unique. I already told you, every child is unique. ఒకరిలాగా ఇంకోరు ఉన్నారు. ఈవెన్ ఇఫ్ నువ్వు ట్విన్స్ని తీసుకున్నా కూడా సేమ్ ఫిజికల్గా సేమ్ ఉన్నా కూడా కాగ్నిటివ్ థాట్స్ అనేది కాగ్నిటివ్గా డెవలప్మెంట్ అనేది చేంజ్గా ఉంటుంది. ద సెంట్రల్ ఫోకస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ సైకాలజీ ఈజ్ ఏ గుడ్ టీచర్ ద చైల్డ్. ఇక్కడ చైల్డ్ సైకాలజీలో ఫోకస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? టీచర్ పైన ఉంటుందా? గుడ్ టీచర్ పైన ఉంటుందా? ద చైల్డ్ పైన ఉంటుందా?
టీచింగ్ ప్రాసెస్ స్కూలా? ఇప్పుడు మనం చైల్డ్ సైకాలజీలో ఎవరిని సెంటర్గా చేసి చదువుతున్నాము? వీఆర్ రీడింగ్. ఓకే, చైల్డే కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? సెకండ్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ ద చైల్డ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్? ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, సబ్ హెడింగ్ గుర్తుంచుకుంటే ఇది ఈజీగా చేయగలుగుతారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్? ఎకనామిక్ కండిషన్స్, సోషల్ కండిషన్స్, లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్. విచ్ ఈజ్ ద ఆప్షన్? అంటే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఈ హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్ గుర్తుంచుకుంటే అందులో నుంచి మనం ఇవి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. సోషల్ కండిషన్స్, లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎకనామిక్, అవన్నీ ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్. మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ depends on environment. Maturity of child depends on its heredity and environment. All children mature at similar rates. All of the above. చెప్పండి ఇది. What is the answer for this? Yes, maturity of the child depends on its heredity and environment. గెసెల్స్ థియరీ ఈ విధంగా చెప్తుంది. ఏమని చెప్తుంది? మెచ్యురేషన్ సేస్ దట్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ హెరిడిటీ అండ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది గెసెల్స్ థియరీ ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్షియల్ అండ్ స్లో ప్రాసెస్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ థింకర్స్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ థాట్? అంటే సీక్వెన్షియల్గా ఉంటుంది బట్ స్లో ప్రాసెస్ అంట అని అన్నారు. ఎవరన్నారు? మాస్లో, స్కిన్నర్, అరిస్టాటిల్, లవస్కీ. హూ సేస్ దిస్ వన్? స్కిన్నర్. ఇవి మనకు ఈ థియరీస్ అనేవి నెక్స్ట్ టాపిక్స్లలో వస్తుంటాయి. మనము స్కిన్నర్ గురించి చదువుకుంటాము. ఓకే, ఆల్రెడీ గెస్సెలస్ థియరీ అంటే ఏంటి చూసాము. సో ఇక్కడ సీక్వెన్షియల్ అండ్ స్లో ప్రాసెస్ అని ఎవరు చెప్పారు ఇన్ దిస్ సైకాలజిస్ట్ అంటే స్కిన్నర్. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ విత్ విచ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కెన్ డూ దిస్ థాట్ బి అసోసియేటెడ్? Development is correlated. Development is a never ending process dash with which principle of child development can this thought be associated? ఇక్కడ ఈ థాట్ ఏంటి? డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఏ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అనేది థాట్. అయితే విత్ విచ్ ప్రిన్సిపల్, ఇది ఏ ప్రిన్సిపల్ తోటి కోరిలేట్ అవుతుంది? దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్, ఏ ప్రిన్సిపల్ తోటి కోరిలేట్ అవుతుంది ఇది అని అడుగుతున్నారు. అసోసియేటెడ్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఈజ్ కోరిలేటెడ్, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ కంటిన్యూస్, డెవలప్మెంట్ ఫాలోస్ ఎ ప్యాటర్న్, డెవలప్మెంట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద చేంజ్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్, ఏ మదర్ అబ్జర్వ్స్ దట్ వన్ ఆఫ్ హర్ ట్విన్స్ హ్యాస్ లెర్న్డ్ టు వాక్ faster than the other. This difference in learning is related to which principle of development? ఒక ట్విన్స్లో ఒకరు ఫాస్ట్గా నడుస్తున్నారు. అబ్జర్వ్ ఇన్ ద రిలేటెడ్ విచ్ ప్రిన్సిపల్? ఒకరేమో స్లో లెర్నర్స్ అనమాట. ఇది ఏంటి? అకార్డింగ్ టు విచ్ ప్రిన్సిపల్ వి సే దిస్ వన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్స్ చదువుకున్నాం కదా, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఓకే, బిఫోర్ లాస్ట్ క్లాస్ డే బిఫోర్ లాస్ట్ క్లాస్ కాదు, అంతకు ముందు క్లాస్ అనమాట, ప్రీవియస్ క్లాస్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో, డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ స్టేజ్ బై స్టేజ్, డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఎట్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఫర్ డిఫరెంట్ పీపుల్, డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఎట్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఫర్ డిఫరెంట్ పీపుల్. అంటే ఇక్కడ ఏమంటారంటే మదర్ అబ్జర్వ్స్ దట్ వన్ ఆఫ్ హర్ ట్విన్స్ హ్యాస్ లెర్న్డ్ టు వాక్ ఫాస్టర్ దాన్ ద అదర్. ఒకరేమో ఫాస్ట్ నడుస్తున్నారు, ఒకరేమో స్లో. అంటే మేబీ బోత్ ట్విన్స్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇక్కడ. సో వీ కెన్ సే దట్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఫర్ డిఫరెంట్ పీపుల్. సీత హ్యాస్ లెర్న్డ్ టు ఈట్ రైస్ అండ్ దాల్ విత్ హర్ హ్యాండ్ బై సీయింగ్ అనదర్ గర్ల్ డూయింగ్ ద సేమ్. విచ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇట్ అసోసియేటెడ్ విత్? వి ఆల్రెడీ లెర్నింగ్ బై వాచింగ్ థియరీ ఇది. ఓకే, సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ. ఓకే, సో Sita has learned to eat rice and dal with her hand by seeing another girl doing the same. Which principle of development is it associated with? Development takes place by learning. అర్థమైపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్?
టేక్స్ ప్లేస్ బై లెర్న్ చేయడం వల్ల డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుంది. వై ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద టీచర్స్ టు నో అబౌట్ ద వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ చైల్డ్. ఎందుకు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఎందుకు టీచర్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ గురించి చదవడం, చైల్డ్ సైకాలజీ గురించి అంటే ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీన్స్ to produce a comfortable environment for teaching and learning process, to know and understand the problems faced by a child, to establish an effective communication with the child. What is the answer for this? Only A, only B, both A and C, all of the above. Which one of the following is not a reason for the importance of the studying child psychology? ఇక్కడ ఒక్కటే గుర్తుంచుకోండి, కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే క్వశ్చన్లో విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ అని అన్నారు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ రీజన్ ఫర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ చైల్డ్ సైకాలజీ. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ in the last video that what mean by child psychology and why we are studying child psychology and importance of child psychology చూసాము. సరే, ఇక్కడ ఏంటి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ రీజన్ అంటున్నారు. ఇట్ హెల్ప్స్ us in giving direction to the child to develop its skills. It makes us understand the causes for particular behaviors of the child in response to situations so that we can guide the child to deal properly with such situations. It helps in understanding why child become deformed after birth. It helps teachers in creating an effective learning environment in the classroom. ఇక్కడ మనం ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలండి, క్వశ్చన్ అనేది చదువుతాము అర్థమైంది, బట్ ఇది ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ చూసారా, అది చదవడానికే మనకు చిరాకు పడుతుంది. సో మనం ఏంటి అంటే బిట్స్ని చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ బిట్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఫస్ట్ టైం చేస్తాము, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక 20 బిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫస్ట్ చెయ్యాలి. మనము కాన్సెప్ట్స్ చూసాము, ఫస్ట్ ఆ బిట్స్ని కాన్సెప్ట్స్ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ వచ్చు కదా, ఫస్ట్ చెయ్యాలి 20 బిట్స్ని. చేశాక 20 బిట్స్లో మనకు 10 బిట్స్ మాత్రమే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నామనుకోండి, 10 మార్క్స్ వచ్చాయి, ఇంకా 10 మార్క్స్ రాలేదు. సరే, ఈ 20 బిట్స్ ఆన్సర్స్ చూసాక మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేశాక మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుంటే మనకు 15 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. అలా ఏంటి అంటే మనం 20 క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం.